فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، وما زال حديثنا موصولا في دراسة التفسير الثمين للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وما زلنا في تفسير سورة الذاريات. سورة الذاريات. نعم، بسم الله. نصور تقرأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان تقرأ ماذا؟ الرجيم. من أين تقرأ؟ من أين قولي؟ وفي موسى. لا. اصبر. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وفي ثمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وقوم نوح فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. نعم، حسبك. بارك الله فيك. جيد. طيب، على الميكرو. صلاة جبريل. صلاة présent. Attends, صاحب le micro. C'est toi qui passe le micro. Comment il marche pas? Ah, c'est pas normal. Il est chargé. Il est chargé, donc il doit avoir un problème. Parce qu'il ne marchait pas la dernière fois aussi, je crois. طيب. لا لا إله إلا الله. comment ça s'appelle? إمران. يقرأ إن شاء الله. وفي ثمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فأخذتهم
فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وكانوا منتصرين. Attention, tu dis le contraire de ce qu'il dit Allah. Allah il dit ils ne peuvent pas être secourus. Toi tu as dit et ils peuvent être secourus. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. Tu préfères un mushaf comme ça, non? Normal. Parce que l'écriture, c'est pas la même écriture sur ce mushaf-là. وَقَوْمَ نُوحٍ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. نعم حسبك الحمد لله. Travailler un peu, Inch'Allah. Un troisième, Inch'Allah. Le Hajj. Une fois que tu es là, je suis obligé d'interroger. Obligé. وفي ثمود. معلش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلهنا آخر إني لكم منه نذير مبين. حسبك. نعم ما شاء الله الحمد لله جيد. Juste un détail. ومن كل شيء خلقنا. يعني tu as fait une pause sur in يعني qui est trop longue. قلت ومن كل شيء خلقنا. لا ومن كل شيء خلقنا. يعني يظهر النون للكسرتين ثم تستمر. ومن كل شيء خلقنا. أعد. ومن كل شيء خلقنا زوجين. خلقنا زوجين. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هكذا أحسنت بارك الله فيك. طيب إذن قال سبحانه وتعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وقلنا ديار قوم ثمود معروفة حتى الآن وموجودة في مكان يسمى الحجر. ويسمى أيضا ديار ثمود وهي بين مكة وتبوك.
طيب نعم. وقال صلى الله عليه وسلم فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها أن يصيبكم ما أصابهم، أي حذار أن يصيبكم ما أصابهم فلا تدخلوها إلا باكين. فلو قال قائل إنه يوجد أناس قد يذهبون إلى هذه الأماكن يعني للنزهة العطلة وهم غير باكين بل فرحين فرحين ولم يصابوا بشيء، لم يصابوا بشيء، فما الجواب؟ الجواب عن هذا من وجهين. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤكد أن يصابوا بهذا، ولكن قال حذار، حذر أن يصيبكم مثل ما أصابهم أو مثل ما أصابهم. Donc, on avait dit la semaine dernière qu'il y avait encore les vestiges de ce peuple qui est celui des Thamoud, d'accord, qui sont aujourd'hui encore visibles à l'être humain. Un endroit qui se trouve aujourd'hui entre Mecca et Tabouk. Et qu'on appelle Al-Hijr ou les villes de Thamoud. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas y entrer si ce n'est en pleurant. Si ce n'est en pleurant. Car celui qui y entre sans être dans cet état-là, de peur et de crainte, il dit, il se peut qu'il soit touché par ce qui a touché ces gens-là. Par ce qui a touché ces gens-là, Thamoud. Et ça concerne tous les vestiges qu'il y a sur terre de ces anciens peuples-là. Pas seulement les Thamoud, mais les vestiges des pharaons, les vestiges des mouchrikines qui ont existé sur terre. Les temples, par exemple, d'Angkor au Cambodge, qui sont des temples avant qui étaient remplis de richesses, de rois, de choses, et qui aujourd'hui sont déserts et au contraire mangés par la nature. Allah tabarak wa ta'ala les a exterminés un par un, tous. Mais ce sont des vestiges aujourd'hui qui sont devenus des sites touristiques. Et que même les musulmans, malheureusement, visitent et en font des lieux de tourisme. Pas des lieux de rappel ou des lieux pour pleurer, mais des lieux de tourisme. D'accord? Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'y entrez pas, illa bakin, si ce n'est en pleurant. Donc si on te demande, il dit le cheikh, il y a des gens, on a dit, il y a des gens qui visitent ces endroits-là, sans pleurer, au contraire, en se divertissant pour les vacances, en prenant des photos, en filmant, en se mettant sur les réseaux sociaux, et en se vantant d'aller dans des endroits comme ça. Et sans le moindre rappel de ce que ces peuples-là ont subi de la part d'Allah tabarak wa ta'ala, sans même se demander, mais où ils sont ces gens-là aujourd'hui? Où ils sont? Comment se fait-il qu'Allah tabarak wa ta'ala les a exterminés un par un? Thamoud, pourtant, c'était un peuple, on a dit, puissant, fort, très fort. Et on voit encore les choses qu'ils ont faites dans la montagne, leur habitation. Tu vois aussi également les pyramides, par exemple, ces pyramides-là, que même aujourd'hui sont pour les scientifiques, des monuments dont la construction a demandé énormément de savoir-faire et d'ingénierie et de science, subhanallah. Donc, comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont encore dans ces endroits-là, mais qui en apparence n'ont pas été touchés par le châtiment qui a touché Thamoud, ou le châtiment qui a touché Pharaon et les siens, ou le châtiment qui ont touché ces mouchrikines qui vivaient dans ces lieux. Les shubha. Dit le cheikh, la réponse va se donner sous deux aspects. Le premier, il faut savoir que le messager sallallahu alayhi wa sallam
n'a pas dit qu'il serait touché obligatoirement. Il n'a pas dit ça. Il a dit attention, mise en garde, attention, car si vous le faites, il se peut que. Il n'a pas dit que c'est obligatoire. Il se peut que vous soyez touchés par ce qui les a touchés. الوجه الثاني أن نقول لا يتعين أن يكون المراد بذلك أن يؤخذوا بما أخذ به هؤلاء من العقوبة الحسية الظاهرة. العقوبة الحسية الظاهرة هذا ليس بلازم. والعقوبة الظاهرة مثلا على الثمود الرجفة والصيحة طيب التي أماتتهم عن آخرهم. فقد يكون المراد مرض القلب. المراد مرض القلب الذي هو الاستكبار والإعراض ورد الحق. هنا وهذا حق. هذا هو الواقع. Et le second aspect de la réponse est de dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit par peur que vous soyez touchés par ce qui les a touchés, cela ne vise pas obligatoirement le châtiment qu'Allah a descendu sur eux, qui est al-rajfa. C'est quoi al-rajfa? Ahsant. Un tremblement de terre terrible, rajfa. Wa sayha, le cri, un cri strident. D'accord? Donc ça c'est le châtiment qu'Allah Jalla wa Ala, il a fait subir au Thamoud. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui vont visiter leurs vestiges sans pleurer seront touchés par ce châtiment-là, qui est le tremblement de terre ou le cri. Pas forcément. Il se peut qu'ils soient touchés par d'autres choses qui les ont touchés, excepté ça. C'est-à-dire l'orgueil. L'orgueil. Ou le fait d'être détourné de la vérité. Le fait de rejeter la vérité, le fait de mépriser les gens, le fait d'être injuste envers les gens, voyez, d'être tyrannique envers les gens, et autre que cela parmi les maladies du cœur. D'accord? Ça c'est la réalité. Il n'y a pas de doute que tous ceux qui vont dans ces endroits-là, sans réfléchir et sans méditer sur les peuples d'autrefois qui ont été exterminés, éradiqués par Allah Tabarak wa Ta'ala à cause de leur shirk et à cause de leur péché, eh bien, il se peut que la plupart d'entre eux reviennent avec des maladies dans le cœur. L'orgueil et autre que cela, parmi ceux qu'on a cités. D'accord? Donc si on te pose la question, tu donnes ces deux réponses. Alhamdulillah. Donc attention aux musulmans, notamment, qui vont dans ces endroits-là pour des buts touristiques. Pour des buts touristiques. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Les ulama disent qu'il est interdit de voyager vers ces endroits-là. Tu n'as pas le droit de voyager vers les pyramides pour voir les pyramides. Ou de voyager vers les habitations des Thamoud pour voir ces choses-là. Ils disent la seule chose qu'il est permis de faire, c'est lorsque c'est sur ton chemin. Si ces choses-là sont sur ton chemin, tu n'es pas allé pour ça, mais dans ton trajet, eh bien, tu passes à travers, comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé devant Diyar Thamoud. Il est parti à Tabouk. Là, oui, tu passes, tu baisses la tête et tu regardes en tant que rappel. En tant que rappel. Tu dois avoir de la crainte, de la khashya à ce moment-là. Et tu continues ta route. Alhamdulillah. Dans ce cas-là, oui. Mais tu n'en fais pas une destination finale où tu vas te rendre. Je vais voyager pour voir ces choses-là. Je vais voyager pour voir les pyramides. Je vais voyager pour voir les temples des Incas au Pérou. Là. Hein? Mais non. Mais si tu passes devant, eh bien là, tu passes, tu regardes et tu dois ressentir de la crainte
et t'en servir comme un rappel de la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, et d'avoir peur d'être touché par non seulement les châtiments d'Allah, mais aussi par les maladies du cœur par lesquelles ils avaient été touchés. طيب إذن في هذا الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التفكر في أحوال أو في أحوال من أهلكهم الله جل وعلا، والحذر مما وقعوا فيه، والحذر من الغفلة عن تدبر الآيات، لأن من رأى ما حل بالعصاة ولم يتنبه بذلك من غفلته ولم يتفكر في حالهم ويعتبر بهم فإنه يخشى حلول العقوبة به، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنها إنما حلت بالعصاة لماذا؟ لغفلتهم. إذن أنت لا تغفل عن غفلتهم وعن تدبر وإحمالهم اليقظة وتذكر. Donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous met en garde justement, eh bien, de rentrer dans ces endroits-là sans pleurer, par peur qu'on soit touché par ce qui les a touchés, nous indique notamment, eh bien, l'obligation de réfléchir sur ces gens-là, sur ces peuples-là, et dans quel état ils étaient lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de les exterminer. Jusqu'au dernier. An akhirihim. Subhanallah. Yani Allah Jalla wa ala, il n'a pas tué 10%, 20%, 30%, 80%, 100%, jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Wallah al-musta'an. Donc on doit réfléchir sur ça. Et on doit juste faire attention, eh bien, à ne pas tomber dans ce dans quoi ils sont tombés eux. Parmi al-ghafla, l'insouciance. En gros, c'est comme s'il te disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sois pas insouciant de leur insouciance. Ne sois pas comme eux. Ne sois pas comme eux. Au contraire, toi réfléchis et médite sur les signes d'Allah tabarak wa ta'ala. Al-ayat, al-kawniyya wa shar'iyya. Les signes de l'univers, de la création. Le jour, la nuit, le soleil, la lune, le ciel, la terre. Et sur les signes shar'iyya, religieux. C'est-à-dire, c'est quoi l'ayat shar'iyya? Mahia? لا الآيات الشرعية نعم الوحي la révélation. Donc la révélation est bien sûr la plus grande révélation, c'est le Coran al-Karim, mais toutes les révélations d'Allah tabarak wa ta'ala, donc la sunna طيب, rentrent dans l'ayat al-shar'iyya. Et on doit réfléchir donc sur ces deux types d'ayat, deux types de signes. Alhamdulillah. Parce que celui qui réfléchit sur ce qui a touché justement ces gens-là, c'est perverti, c'est dévoyé, c'est débauché, c'est désobéissant à Allah tabarak wa ta'ala, c'est associateurs, mais qui ne prêtent pas attention et ne tirent pas des leçons de leur insouciance et ne réfléchissent pas sur l'état de ces gens-là, et qui n'en tirent pas des enseignements, eh bien c'est là qu'on aura peur pour eux que descende sur eux le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. En résumé de ce hadith, c'est ça qu'on doit apprendre. On doit apprendre qu'on est obligé de méditer, de réfléchir. Parce que si tu ne réfléchis pas, si tu ne médites pas sur ces histoires-là, qui ne sont pas des histoires qu'on raconte à nos enfants pour qu'ils dorment, qu'on achète dans des livres avec des dessins, et comme si c'était des contes et des légendes. Non, on doit ancrer ça dans le cœur de nos enfants, et même les nôtres,
que ce sont des histoires qui se sont déroulées. Il y a encore des vestiges aujourd'hui, alhamdoulilah, visibles, sans aucun doute. Donc, étant donné que ce sont des histoires vraies, on doit tirer des leçons. On ne doit pas juste les lire et fermer le livre et dormir. Non, on doit lire et réfléchir. Et réfléchir. Par peur, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être touché par l'insouciance qui les a touchés. Donc si tu ne réfléchis pas, tu auras toi aussi une part d'insouciance. Une part d'insouciance. Et cette part d'insouciance-là, elle peut être une source pour toi, eh bien, de châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit un châtiment corporel, physique, ou un châtiment psychologique, tel que les maladies du cœur, tel que l'orgueil, tel que le rejet de la vérité, tel que le mépris des gens, tel que l'injustice ou la tyrannie, qu'Allah nous en préserve. طيب. وفيه أيضا البعد عن مأوى الظالمين. البعد عن مأوى الظالمين خشية الإصابة مما عذبوا به وذلك بعد أن يهلكوا يعني مكان ثمود، مكان عاد، مكان كذا وكذا، فرعون. وهذا إذا كانوا أحياء، هذا إذا كانوا أحياء كان أولى. لو كان البعد عن أماكنهم بعد هلكهم يعني واجب، فكيف يعني إذا كانوا أحياء؟ من باب أولى. Oui. Parmi les choses qu'on retient de ce hadith, le fait d'être éloigné physiquement, de ne pas vivre à côté des injustes ou de là où habitent les gens injustes, par peur d'être touché par le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala qui les touche ou qui va les toucher. Et dans le hadith, on parle de gens qui n'existent plus. On parle de gens qui n'existent plus. Et malgré cela, on ne doit pas vivre à côté de leurs vestiges. Que dire alors des gens qui sont encore en vie? C'est pire. À plus forte raison, tu dois faire attention à ne pas vivre à côté des injustes alors qu'ils sont encore en vie, par peur d'être touchés par ce qui les touche, ou parce qu'il les a touchés, ou par ce qui va les toucher. Comme châtiment physique, corporel, ou châtiment immatériel et psychologique. qu'Allah nous facilite. وفيه مشروعية التشاؤم بالبقعة التي نزل فيها سخط الله تبارك وتعالى. Dans ce hadith, nous tirons le fait qu'il est légiféré de faire preuve de tasha'um. Tasha'um. Qui nous rappelle c'est quoi tasha'um? ما هو التشاؤم؟ شؤم. On l'a vu plein de fois, Kitab Tawhid. C'est le fait de croire à une bonne ou mauvaise chose après avoir entendu, vu, Tasha'um. c'est une mauvaise chose. Après avoir croire à une mauvaise chose après avoir vu, entendu ou su quelque chose. Non. Non, هذا هو التشاؤم اخواتي في الله. On l'a vu pendant des cours et des cours. Mohamed. نعم. التطير بمكروه أو توقع وتوهم المكروه، حصول المكروه بمرئي ومسموع ومعلوم. Le fait de s'attendre à ce qu'il va t'arriver une mauvaise chose à cause d'une chose que tu as entendue, vue ou su. C'est tasha'um. D'accord? Le mauvais augure, le mauvais augure. Il dit ici, les ulama, ils disent qu'il est permis d'avoir cette forme-là de tasha'um par rapport à ces endroits-là,
dans lesquels est descendue la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est quoi la preuve qu'il est permis? Il nous faut une preuve, hein? Al-hadith. Al-hadith. C'est que quelqu'un te dit, mais on a appris dans Kitab Tawhid qu'on n'avait pas le droit de faire du tasha'um par rapport à des endroits. On a le droit? Non, on n'a pas le droit. On a dit, c'est que des endroits, c'est pas des asbab de makro, de khayr. Jaïd. Mais ici, on a un texte. On a un texte. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلَا تَدْخُلُوهَا أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ. Donc on voit qu'ici que le fait de rentrer dedans sans pleurer, sans rien, peut être une cause de malheur. Donc, tasha'am. Dans ce cas-là, tu peux faire du tasha'am. Mais sans la preuve, on n'aurait pas le droit de le faire. Alhamdulillah. ثم قال سبحانه إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وهذا الحين هو 3 أيام. 3 أيام. فعاتوا عن أمر ربهم أي فأبوا ولم يرجعوا عن غيهم فأخذتهم الصاعقة التي صعقتهم وهي رجفة وصيحة وهم ينظرون أي ينظر بعضهم إلى بعض يتهاوون ويتساقطون أمواتا. ينظرون بعضهم إلى بعض يموتون. فما استطاعوا من قيام أي ما استطاعوا أن يقوموا وما كانوا منتصرين أي لم يتمكن بعضهم أن ينصر بعضا بل كلهم هلكوا. كلهم هلكوا عن آخرهم. وهكذا يفعل الله تعالى بمن كذب أولياءه. وهكذا يفعل الله تعالى بمن كذب رسله عليهم الصلاة والسلام. Puis il dit Allah Jalla wa Ala, donc toujours par rapport au peuple de Thamoud, il dit et mentionne lorsqu'on leur a dit profitez, tamatta'u, profitez de vos biens, hatta hin, jusqu'à un terme fixé, un délai. Vous avez un délai, profitez. Et c'était un délai de combien? 3 jours, 3 ayyam. 3 ayyam. Fa'ataw an amri rabbihim. Mais malgré ça, eh bien, ils ont continué donc à défier l'ordre de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ils ont refusé et ne sont pas revenus de leur déviance et de leur égarement. Fa'akhadhathum as-sa'iqa. Et c'est alors que as-sa'iqa, on a dit le tremblement de terre et le cri strident, eh bien, les saisir. Wa hum yanzurun. Et à ce moment-là, donc, ils se regardaient les uns les autres, en train de tomber, tous un par un, de tomber morts un par un. Et ils se regardaient, sans pouvoir rien faire. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ. Sans pouvoir se relever. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. Et sans pouvoir céder les uns les autres. نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. Mais ils sont tous morts, jusqu'au dernier. Et c'est comme ça qu'Allah tabarak wa ta'ala a fait de ces peuples qui ont démenti ses alliés et qui ont traité de menteurs ses messagers, alayhimus salatu wassalam. Et combien de peuples ont été exterminés par Allah tabarak wa ta'ala sur terre? Combien de vestiges aujourd'hui? Ils sont déserts. Ça, c'est des leçons pour nous, ikhwati fillah. Ce n'est pas des endroits de tourisme, c'est des leçons. C'est un rappel pour nous. إلا أن العذاب المستأصل رفع عن هذه الأمة. العذاب المستأصل رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه سبحانه وتعالى ألا يأخذهم بسنة عامة أي بعذاب عام بعقوبة
عامة، لكن ابتلوا بشيء آخر وهو أن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والأمر كذلك وقع. فإن هذه الأمة لم تصب بعذاب عام كما أصيبت به الأمم التي قبلها، لكن أصيبت بأن جعل الله بأسهم بينهم، الحرب بينهم، منذ زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لما اختلفوا على عثمان وعلى علي رضي الله عنهم، وحصلت الفتن تتوالى إلى يومنا هذا. ثم هذه الفتن أو هذه الأمة التي جعل بأسها بينها ليست هي أمة الإجابة فقط، بل أمة الإجابة وأمة الدعوة، أي الذين قد أجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجيبوا من الكفار والمشركين. لهذا نقول ما حصل من الفتن والبلاء في الأرض مشارقها ومغاربها من الكفار وغير الكفار فإنما هو نتيجة للمعاصي، نتيجة للمعاصي، وهي عقوبة هذه الأمة أن الله يذيقهم بأس بعض. Donc, ces châtiments-là qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a descendu sur certains peuples et qui les ont exterminés en Asie jusqu'au dernier. Il faut savoir que cela n'arrivera jamais à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah Tabarak wa Ta'ala une chose. Et il lui a demandé eh bien, que sa communauté ne soit jamais touchée par un châtiment qui touche toute sa communauté dans son intégralité. Mais, donc Allah Tabarak wa Ta'ala a accepté sa dua par rapport à cette demande, mais elle sera quand même touchée par eh bien, des guerres même au sein des musulmans, les uns contre les autres, et qui feront prisonniers leurs frères en religion, à travers des guerres, à travers des conflits, et ainsi de suite. La chose, elle est réelle, elle a été attestée, alhamdulillah. Donc cette communauté-là ne sera pas touchée par les châtiments qui ont touché jusqu'au dernier le peuple de Pharaon ou le peuple de Thamoud. Taïb. En revanche, eh bien, elle sera touchée par ce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a mis en eux comme guerre, comme conflit les uns contre les autres. Et cela a commencé déjà à l'époque des califes bien guidés, à l'époque de Uthman, à l'époque de Ali, lorsqu'ils sont sortis contre Ali, contre Uthman, radiyallahu anhum. Donc ces fitans, ces troubles et ces dissensions-là se sont produits et de manière régulière et constante, les uns après les autres, jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, il y a encore des problèmes. Et cette communauté-là, elle n'est pas seulement éprouvée par des guerres fratricides de la part des musulmans, mais également bien sûr de la part des kuffars. Donc toutes ces choses-là, ces guerres, ces épreuves, ces conflits qui touchent les musulmans, eh bien, sont le fruit de nos péchés. Sont le fruit de nos péchés et fait partie des châtiments d'Allah Tabarak wa Ta'ala sur nous. Sur nous. Comme ce que l'on voit aujourd'hui, et qui touche notamment la Palestine et d'autres pays encore appartenant aux musulmans, à travers lesquels donc Allah Tabarak wa Ta'ala fait goûter aux musulmans eh bien, cette punition et ce châtiment-là qui descend sur nos frères et sœurs en islam à cause de nos péchés.
à cause de nos péchés. Et comme l'a dit le Cheikh Al-Haydan, rahimahullah ta'ala, on ne parle pas seulement des gens qui sont touchés ou des péchés de ces gens-là. On ne parle pas seulement des péchés des Palestiniens. On ne parle pas seulement des péchés de ces gens qui sont touchés par la guerre, mais on parle des péchés de tous les musulmans sur terre. Tous les musulmans sur terre qui sont la cause du malheur de ces gens-là également. Donc chacun doit prendre ses responsabilités par rapport à ça et réfléchir aussi à justement à tous nos frères et sœurs dans le monde entier afin qu'ils soient préservés du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال سبحانه وتعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين يعني أذكر قوم نوح من قبل وهم أول أمة أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم نوح لكنهم كذبوا ونوح عليه السلام بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله ويذكرهم ويعظهم ولكنهم والعياذ بالله لم يؤمنوا ما آمن معهم إلا قليل حتى أنه صلى الله عليه وسلم يقول كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم فجعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا ما يقول لأن لا يسمع ما يقول نوح عليه السلام واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها لئلا يبصرون نسأل الله العافية وهذا غاية ما يكون من البغضاء لما يقول ولما يفعل وأصروا على باطلهم واستكبروا استكبارا فكان آخر ما قال عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ودعا ربه أني مغلوب فانتصير قال الله سبحانه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ولهذا والله أعلم سيكون عليهم نصيب من عذاب المكذبين لأنهم هم أول أمة كذبت الرسل ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر ما عمل بها إلى يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم كما أن من قتل نفسا فإن على ابن آدم الذي قتل أخاه كفلا ونصيبا من عذاب القاتل إلى يوم القيامة سبحان الله. Donc il dit ici Allah Jalla wa Ala dans le sens et également il y a des signes quant au peuple de Nuh auparavant et c'était certes un peuple dévoyé et perverti, c'est-à-dire mentionne ya Muhammad, mentionne et rappelle-leur l'histoire du peuple de Nuh alayhi salam auparavant, qui est la première communauté vers laquelle Allah Jalla wa Ala a envoyé un messager. La première communauté à laquelle Allah a envoyé un messager, c'est le peuple de Nuh alayhi salam. Donc avant Nuh, il n'y a pas eu de messager. Il y a eu Adam alayhi salam qui est un prophète. Mais le premier messager, c'est Nuh alayhi salam. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, bien sûr? Eh bien, ils ont traité de menteurs Nuh alayhi salam. Bien qu'il est resté auprès d'eux et qu'il les a appelés à Allah, il les a appelés au tawhid et il les a fait des rappels, il leur a fait des rappels. Pendant combien? 950 ans. 1000 sana illa 50 am. Pendant 950 ans. Subhanallah. Ça, c'est un bon rappel aussi. Hein, pour ceux qui, alhamdoulilah, font des efforts, et bien pour appeler
leurs proches, leur famille, à la sunna, à Allah tabarak wa ta'ala, au tawhid, et qui ne reçoivent pas de réponses favorables, et bien qu'ils pensent à Nuh alayhi salam, qui a fait ça pendant 950 ans. 950 ans. Alors que toi, tu ne vivras même pas hein, le dixième de cela. Jaïd. Donc, ne pas désespérer par rapport au fait que tu appelles tes enfants, tes frères, tes sœurs, ton épouse au droit chemin. Ne désespère pas de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Mais malgré ces 950 ans, eh bien, ils n'ont pas cru qu'Allah nous en préserve. Si ce n'est un petit nombre, qalil, un petit nombre d'entre eux. Il dit même, Nuh alayhi salam, et Allah Jalla wa Ala nous transmet donc ce qu'il a dit. Il disait, à chaque fois que je les appelais, afin que tu leur pardonnes, les taghfira lahum, afin que tu leur pardonnes, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles, afin de ne pas entendre la da'wa de Nuh alayhi salam, la vérité. Et ils se cachaient avec leurs habits pour ne pas voir ce que faisait Nuh alayhi salam. Et pour pas que Nuh les reconnaisse, dans les deux sens. Regardez jusqu'où ils sont allés ces gens-là, face à la vérité. Face à la vérité. Donc ça c'est, il dit les chirs, le summum de la haine et le summum de la détestation par rapport à la vérité et à l'encontre de ce que disait Nuh alayhi salam, de ce que faisait Nuh alayhi salam de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont persisté à la batilihim. Ils ont persisté sur le faux et leur égarement. Wastakbaru istikbara. Ils se sont vraiment enflés d'orgueil. واستكبروا استكبارا يعني استكبار هذا المصدر يفيد ماذا؟ تأكيد. C'est vraiment pour dire c'était un orgueil immense dont ils ont fait preuve ces gens-là. Jusqu'à ce que la dernière dua qu'il a faite Nuh alayhi salam, c'est quoi? Ô mon Seigneur, ne laisse sur terre aucun incroyant parmi eux. Yani détruis-les tous. Ça y est. Détruis-les tous. Est-ce qu'on a le droit de faire cette dua comme il a fait Nuh alayhi salam? Hein? Non, nous on demande la guidance pour eux. Sallallahu la hidayah. Et pourquoi Nuh il a fait? Parce qu'il savait, et Allah il lui a dit qu'aucun d'entre eux n'allait croire, ça y est, c'est fini. Allah il lui a dit ça y est. Yani, parmi eux, aucun ne va croire. Personne. C'est pour ça qu'il s'est permis de demander à Allah tabaraka wa ta'ala cette chose. Il a également invoqué Allah tabaraka wa ta'ala et bien de le secourir, lui et ceux qui ont cru avec lui. Et Allah dit فَفَتَحْنَا بَابَ السَّمَاءِ. Et nous avons ouvert les portes du ciel qui ont fait tomber donc une eau torrentielle. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. Et nous avons fait jaillir de la terre des sources immenses. فَالْتَقَى الْمَاء. Et les eaux se sont rencontrées par un ordre bien déterminé et prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle, et Allahu a'lam, eh bien que le peuple de Nuh alayhi salam aura comme fardeau le châtiment de tous ceux qui après eux vont traiter de menteurs les messagers et les prophètes alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Car ce sont les premiers à l'avoir fait. Ce sont les premiers à avoir instauré cette sunna sayyi'a, cette tradition mauvaise et horrible, consistant à traiter de menteurs les messagers d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc même après leur mort, chaque peuple, chaque personne qui fera comme eux, ils prendront leur péché également. Imaginez-vous un peu le fardeau qu'ils ont sur leur dos. Comme cela est le cas du fils d'Adam, alayhi salam, qui a tué son frère. Qui a tué son frère. Et comme c'est lui le premier qui a instauré le crime du meurtre, il prendra le péché de tous les meurtriers jusqu'à la fin des temps. Car il a été le premier. Comment il s'appelle? Qabil.
Maintenant, celui qui a instauré un péché, ou qui a fait en premier un péché, et qui s'est repenti avant de mourir, est-ce qu'on dit de lui cette chose-là? Non, bien sûr que non. Celui qui a fait tauba, même s'il a été le premier à l'avoir fait, il a fait tauba, alhamdulillah, il n'aura pas le péché des autres. On parle de celui qui est mort sur ça. Comme Qabil, comme Qawm Nuh, ils sont morts sur ça, sans tauba, sans rien. Donc eux prendront le péché de tous ceux qui feront la même chose qu'eux, et là, yawm al-qiyamah, jusqu'à la fin des temps. Donc attention les frères, à ne pas instaurer une bid'a, une innovation dans la religion, et que derrière toi, les gens vont te suivre. Ils vont faire comme toi par ta cause. Donc tu prendras chaque péché de ces gens-là, et là, yawm al-qiyamah, jusqu'à la fin des temps. Que ce soit une innovation, ou un péché, ou une chose qui... Et aujourd'hui, combien de choses nouvelles sont faites qui n'existaient pas avant, à travers justement les nouvelles technologies, les réseaux, etc., etc., des choses qui n'existaient pas avant parmi les péchés, et que les gens ont instauré et ont créé de nouveau. Et du coup, ce sont les pionniers dans le mal. Mais les pionniers dans le mal, on a dit, s'ils meurent dessus, ils écoperont le péché de tous ceux qui vont les imiter jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Et on voit dans les réseaux aujourd'hui des choses incroyables, Allah, incroyables. Il y a des gens aujourd'hui qui récitent le Coran sur de la musique. Des instruments de musique, violon, piano, et ils lisent le Coran dessus. Et ils se filment. Et ils sont fiers. Est-ce que ça existait ça avant? À ma connaissance, non, c'est nouveau ça. C'est nouveau. Avant, personne n'a osé faire ça. C'est qu'en 2024 que les gens osent réciter le Coran et le Karim sur de la musique, des instruments. Donc lui, on peut dire qu'il a instauré une nouvelle chose. Et s'il meurt dessus, il prendra le péché de tous ceux qui feront comme lui jusqu'à la fin des temps. Hein? Qu'Allah nous en préserve. C'est les musulmans qui font ça? C'est le Coran, akhi. C'est des gens qui se disent musulmans. Vous voyez? C'est des musulmans qui font ça. Toutes les dingueries que tu vois sur les réseaux, ceux qui font des défis avec les versets d'Allah, tabarak wa ta'ala, des défis de souffle. Défis de souffle. Celui qui va réciter un verset ou une page sans respirer. Qui c'est qui fait ça? C'est les musulmans qui font ça. Vous voyez? Donc on voit des choses aujourd'hui nouvelles qui apparaissent, qui n'existaient pas avant, mais qui sont totalement contraires à ce pourquoi la parole d'Allah a été révélée. La parole d'Allah tabarak wa ta'ala a été révélée, on a dit, لماذا؟ لتدبر. Il fahm. Pour comprendre, pour réfléchir, pour méditer, pas pour se lancer des défis de souffle ou des respirations, et encore moins pour réciter sur de la musique. Les vestiges d'Allah tabarak wa ta'ala, du peuple de Thamoud, ou de Pharaon, ou des Ad, ou des Incas, ou de je sais pas quoi. C'est pas pour qu'on aille faire du tourisme là-bas, et se prendre en photo et faire des selfies. Mais c'est pour réfléchir. Tout ça c'est pour nous, c'est pour qu'on réfléchisse. Et vous avez des vestiges chez vous aussi, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Vestiges les Byzantins, les Romains, c'est vous ou pas? Est-ce que vous y allez pour visiter ou là vous y allez pour pleurer? Hein? Posez-vous la question. Barakallahu fik. En Turquie aussi. Je t'ai pas oublié. Alhamdulillah. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Toujours la main, tu la lèves quand je fais l'outro. Aidez, frère. À chaque fois, il fait ça. Alhamdulillah. Wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون